लो सज्जनों तो मित्रों ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹਾ ਰਹੇ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। दरबार तो हाले फिलहाल तो असी जिन्होंने मिलना सी वो बंदा हाले सानू मिलिया नहीं है। वो बंदा आएगा तो असी उन्हें मिलते हैं तो फिर असी जाने दरबार के अंदर जाके असी कुछ गड्डियां दे नाल लग के देखो लुक के बह के ना अफतारी करते पे और लुक के तुसी बह के अफतारी कर रहे हो। देगा पक रही वा दरबार से असी आए तो इतने पक रही देगा लंगर पक रहा क्योंकि रात में अफतारी होएगी इतने। और यह देखो इतने चावल भी पाते। ये मेरे पीछे मीनार है सहाबे बदर। बाबा जी सरकार ने फरमाया कि जेड़ा बंदा इस मीनार दे नीचे खड़ के सहाबे बदर दे सदके अपनी दुआ मंगेगा, अल्लाह दी कसम खा के आपने 3 मरतबा फरमाया कि उसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होंदी। अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों ते मित्रों, की हाल तुहाडा? सज्जनों ते मित्रों, मैं तुहाडा अपना यार बेली सज्जन मौजम जट ते सज्जनों दिन चढ़ गया। अज सी माशाल्लाह जुमा, मैं जुमा पढ़िया, जुमा पढ़ के हुण मैं वापस आया ते मोटू ते ओ मोटू पिछे लुकिया होया वा ते आ पतलू हैगा वा ते इन्हां ने भी जुमा माशाल्लाह पढ़िया। अज पतलू नाल बड़ा बुरा हो गया। पतलू ने ना मंगाई ऑनलाइन घड़ी मंगाई लेकिन वो चल नहीं रही, पता नहीं अल्लाह जानदा की होया वा। पतलू ना बहुत बुरा हाल होया, पतलू बेचारा रोंदा पिया। 4 दिन तो पहले खुशियां मनाता रहा, घड़ी आ रही घड़ी आ रही घड़ी आ रही, जो घड़ी आई है तो घड़ी चली नहीं। मोटू भी कहना मैं भी घड़ी मंगानी लेकिन हुण की करना वा, नहीं मंगानी। क्यों हुण की होया? क्योंकि घड़ी नहीं चली, मेरी भी खराब होवे। पतलू ना बहुत बुरा होया वा और मोटू बड़ा खुश होंदा वा, कहंदा चंगा होया दी घड़ी चली ना चली है, मैं भी नहीं मंगानी सी। ये कहंदा सी मैं तैनूं नहीं देनी है, इस वास्ते दी घड़ी चली नहीं। ते बाकी सज्जनों ते मित्रों हुण चला वा ऑफिस। बाकी तुहानूं आपां उत्थे जाके मिलते हैं, आपां की करते हैं, कित्थे अफतारी करते हैं तो की करते हैं। आ जाओ फिर चलिए आप ऑफिस। लो सज्जनों तो मित्रों गल इदा वा कि मैं ऑफिस पहुंच गया तो हुण ऑफिस पहुंच के ते हुण असीं चले हैगे आ। मेरे नाल सज्जन मित्र आ हैगा वा, नाल मेरे नाल मित्र एक आ हैगा वा, ये साडा पायलट हैगा वा, नाल साडा ए भी पायलट दे नाल जेहड़ा ये फिक्स पायलट आ जिन्हें मतलब जहाज़ नूं सारी सैटिंग शूटिंग करनी हुंदी ना, जो कुछ भी करना हुंदा वा ये भाई ने करने हुंदा। इहदी वजह तो सारा कुछ चलदा हुंदा, जो तुसीं वेंदे हो टीवी ते सारा कुछ इहदी वजह तो चलदा। ते बाकी असीं चले आ किते मेला लगा होया वा, उत्थे जदे बाबा सूफी बरकत दे मेला लगा होया वा ते चल मेले नूं चलिए। उर्स मुबारक लगा, उर्स लगा या मेला? चलो आप उत्थे जाने, उत्थे जा के 10 तक हाँ उत्थे जाने आप उत्थे जाके वेखदे आ कि की लगा वा मेला वा या उर्स है जो भी है। आप उत्थे जाके वेखांगे, नाले तुहानूं भी मैं इंजॉय करांगे, नाले असीं भी नाले महफल वगैरह होएगी, महफल वगैरह होएगी ना इंशाल्लाह। महफल होनी असीं उत्थे महफल सुनांगे, जिक्र सुनांगे तो तुसीं भी आ जाओ ते असीं भी चले। अल्लाहू अल्लाहू। लो सज्जनों तो मित्रों असीं इत्थे पहुंचे जी बाबा सूफी बरकत अली दरबार ते तुसीं मेरे पिछे वेखदे होवोगे कि इत्थे लंगर शरीफ ही बन रहा वा और लंगर अफतारी वास्ते बन रहा क्योंकि अफतारी का टाइम भी हो जाएगा और उन्होंने वास्ते लंगर भी इत्थे तकसीम करेंगे, लोगों सारे लंगर भी इत्थे खाएंगे। और तुसीं मेरे पिछे इत्थे वेखोगे कि तुसीं इधर मेरे पिछे वेखोगे लोगों की काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद है और असीं दरबार ते आ गए हैं और दरबार ते असीं अंदर जाते पे हैं। उत्थे जाके असीं वेखदे हैं कि अंदर जा सकते या नहीं जा सकते क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त, रश बहुत ज़्यादा अंदर है जिथे असीं जाते पे हैं। तो वसीम मेरे नाल आ, वसीम साहब सानू अंदर जान देंगे या नहीं जान देंगे? जिधर रश 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 बहुत ज़्यादा है इस वास्ते कह रहे हैं जान देंगे अंदर अंदर जाते हाँ सारे जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं तो वेखते कोशिश करते हैं असीं अंदर जाने की। अगर तो असीं अंदर चले गए तो अंदर जाके देखते हैं। बाकी असीं दरबार ते इत्थे पहुँचे हैं, बहुत ज़्यादा रश है इत्थे तो रश भी सानू नाल दिखाने हैं। सज्जनों तो मित्रों असीं दरबार ते पहुँच आए हैं तो और असीं जाते पे हैं हुण दरबार वाली साइड ते, जिहड़ी साइड ते दरबार हैगा वा उधर असीं जा रहे हैं। ये दरबार बाबा दरबार केड़ा वसीम हैगा वा? सूफी बरकत अली साहिब लुधियानवी ते ये फैसलाबाद दे विच सलार वाले तो अगे करके हैगा वा। ते इत्थे असीं जा रहे हैं तो तुसीं वेखदे हो लोगों की काफ़ी ज़्यादा तादाद इत्थे आई हुई है, लोग काफ़ी ज़्यादा आंदे पे। हाँ समुंदरी रोड ते भी हैगा, समुंदरी रोड ते भी दरबार हैगा वा और दरबार सलार वाला वो आ गया सलार वाला वो समुंदरी रोड ये सलार वाला वा वो समुंदरी रोड ते अगे लोगों की तुसीं रश वेखदे होवोगे कि लोगों का रश बहुत ज़्यादा हैगा वा। लोग काफ़ी तादाद दे विच आ रहे हैं और कुछ लोग लंगर भी लैके आंदे पे। हालांकि रमज़ान है, रमज़ान दे विच लोग लंगर हुणे लैके आंदे पे।
ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਤਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਤਰ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਅਤਰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਵਰਕ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਮਹਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ? ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਲੰਗਰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਾਣਗੇ ਲੰਗਰ ਆ ਕੇ। ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚਾਵਲ ਬਣ ਰਹੇ, ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਦੇਗਾਂ, ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਚਾਵਲ ਪੱਕਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਥੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਆ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਔਰ ਇਹ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਆ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹਾ ਰਹੇ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਉੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ। ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਈਏ। ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਪੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਸੀਮ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਢੋਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾ ਕੀ ਢੋਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਢੋਲ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਲੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਜੇ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਾਹਤੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਢੋਲ ਔਰ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਢੋਲ ਵੱਜ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ
ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਢੋਲ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੂਤੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸੀਮ ਔਰ ਵਹਾਬ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੁਰਾਨ ਮਹਲ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦ ਆ ਫਿਲਹਾਲ, बंद आप मस्जिद कुरान महल दरबार में अपने मोबाइल बंद रखें और जूते उतार के रखें। सज्जनों तो मित्रों असीं इत्थे आए हुए सारा असीं वेखदे पे घूमते फिरते पे हैं और असीं दरबार ते भी जावांगे, कोशिश करांगे असीं दरबार दे अंदर भी जाइए और उत्थे जाके भी असीं कोई बनाइए वीडियो और तुहानूं भी दिखावांगे। बाकी असीं आए हुए इत्थे ते काफ़ी ज़्यादा रश है। हुण आपां इत्थे वसीम करना की अगे तो दस की करना वा, ਉਹ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਲੁੱਕ ਲਾਈ ਬਣਾ ਚਲਾ ਫਿਰ ਚਲੀ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਲਾਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਖੋਲਣਾ? ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਇਹ ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਉਰਸ ਤੇ ਹੈ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਮਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮਹਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਖੋਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਅਲਾਉਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਰਫੋਂ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਕਈ ਹਿਜਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਮਕਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੁਲ ਇਹਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਲ ਮਕਾਮ ਨਿਜਾਤ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਦੀ ਅੱਛਾ। ਕਰਾਬ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਕਾਫੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਵਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਆ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਲੋ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਰ ਸਹਾਬੇ ਬਦਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਫਸੀਲ ਆ ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਮਾਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਨਾਰ ਹੈ ਸਹਾਬੇ ਬਦਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਖੜ ਕੇ ਸਹਾਬੇ ਬਦਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਮੰਗੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਪਨੇ 3 ਮਰਤਬਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੀਨਾਰੇ ਸਹਾਬੇ ਬਦਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਮਨਾਰੇ ਸਹਾਬੇ ਬਦਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨਾਰ ਸਹਾਬੇ ਬਦਰ ਵਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਦਾਰੁਲ ਇਹਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਹਿਜਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਨੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਮਕਾਮ ਦਾ ਆਪਨੇ ਇਹ ਮਕਾਇਆ। ਇਹ ਦਾਰੁਲ ਇਹਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਅਲ ਮਕਾਮ ਨਿਜਾਬ ਸਾਫ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਸੈਲਗਰਾਹ ਵਾ। ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਮਹਲਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਆਪਣੇ ਜੁਸਮਲ ਵਜੂਦ ਨਾਲ 2 ਮਰਤਬਾ ਸੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬੇਬੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬੀਬੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆ। 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਕਾਮ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਰਸ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਮਹਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लैके आए। और उत्थे बहुत बरक़ात ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सहाबा कराम के दौर के औलिया कराम के तबरक़ात ने जिहड़े कुरान महल के अंदर मौजूद ने जी। ਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਗਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ पाक दी दुआवां कबूल फरमांदे वा। और माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अल्लाह पाक साड़ियाँ भी दुआवां कबूल करे। तो माशाअल्लाह असीं इत्थे पहुंचे सी। इत्थे बाकी इत्थे इन्हां दी मालूमात असीं लैने किदों दा बणिया सी ते बाबे होरां नाल असीं गलबात करके पुछदे हां ओह की कहंदे इन्हां दे बारे। जी ये बेबे जी सरकार बरकते बीबी सरकार दा मज़ार आ जी। उन्हां दे जितने भी अहले खाना वा इस दरबार शरीफ के अंदर मौजूद ने। उन्हां दे बेटा एक ही बाबा जी सरकार दा, उन्हां दा भी दरबार शरीफ ही मौजूद ने, मियाँ मोहम्मद अनवर साहब।
ਔਰ ਇਹ ਬੇਬੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਰਸ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਦੀਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੈਂ 41 ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। और उन्हों की पूरी टीम और कैमरामैन और उनके साथ जितनी भी टीम के मेम्बरान हैं वो दरबार शरीफ में तशरीफ़ लेके आए। और अल्लाह उनको इस चैनल को बहुत ज़्यादा दिन दुगनी और रात में तरक्की फरमाए। और ये साढ़े फैसलाबाद के अंदर बहुत ही बड़ा जो चैनल वा और हक सच बोलता वा और हर जी हर जगह की रिकॉर्डिंग सानू जी इन्हों की हर खबर सानू दिंदा जी। और इसी तरह मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करदा कि दरबार शरीफ से अज तशरीफ़ लैके आए जी। हाँ जी बाबा जी, मस्जिद के बारे दस दियो जी। ये मस्जिद दारुल एहसान है, ये दुनिया के चौथे नंबर पर मस्जिद है। बाबा जी सरकार ने फरमाया, बाबा जी सरकार ने फरमाया है चौथे नंबर की मस्जिद है दारुल एहसान। पहला खाना काबा, दूसरी मस्जिद नबी, तीसरी मस्जिद अक्सा, चौथी मस्जिद दारुल एहसान। ये दारुल एहसान बहुत पुरानी मस्जिद है जे कि बाबा जी सरकार ने अपने हत्थां नाल बनाई और इसकी नेम जी मौला हुसैन ने रखी और औलिया इकराम ने इसकी नेम रखी, ठीक है ना जी। और ये दुनिया के चौथे नंबर की ये दारुल एहसान मस्जिद है जी। ये बाबा जी सरकार जो ना जी पाकिस्तान तो बाद इस जगह पर आए दारुल एहसान दे विच एक आपने सब तो पहले मोती मस्जिद बनाई जिथे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लैके आए। और नाल छोटा जिहा कच्चा घर वा जिहड़ा अज भी तुहानूं सामने नज़र आ रहा वा। ये कुल्ली आपने फरमाया कि अगर मेरे को कुरान पाक ना हुंदा तो मैनूं इस कुल्ली की जरूरत नहीं सी होनी। ये और अज भी बाबा जी के दौर की कान्हियां की बनी हुई कुल्ली अज भी उस तरह ही महफूज ने। लो सजनों तो मित्रों असीं इत्थे पहुंचे सी दरबार ते माशाअल्लाह असीं दरबार सारा घूमिया देखिया सारा कुछ असीं इत्थे मतलब ज़ियारतां भी सारियां असीं कीतियां ते हुण असीं चले हैं दरबार तो वापस ते असीं चले हुण ऑफिस। बाकी तुहानूं आपां असीं ऑफिस जाके मिलते हैं ते हुण अगे आपां कित्थे जांदे या नहीं जांदे। मित्रों तुसीं वेखोगे कि ऐ साडे अगे जा रही है वैगन और वैगन दे पिछे तुसीं वेखो कि दो बंदे लटके हुए आ और पिछे बंपर दे नाल उपर लटके हुए आ ते तुसीं वेखदे होवोगे कि अल्लाह ना करे अगर ये बंपर टुट जाए तो ये हादसा भी हो सकता वा। और जेडे बंदे पिछे आ देखो जेडे उतरते पे आ इन्हों सट भी लग सकती और बड़ा बुरा एक्सीडेंट हो सकता हैगा वा। तो ये जिदा ये सफ़र करते हैं बहुत ही बुरा सफ़र हैगा वा, इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि वैगन वाले तो अपन सवारियां भरते तुसीं वेखो कि वैगन अंदरों फुल होनी बिल्कुल ऐ फुल अंदरों बाहर उतों थलों हर पासे फुल की उन्होंने। बाकी असीं जा रहे सी वापस तो आपां ऑफिस आपां अगे जाके मिलने तुहानूं। ए लो सज्जनों ते मित्रों गल इदां वा कि असीं सूफी बरकत रसूल दे आस्थाने तो असीं वापस आए सी। तुहानूं पता उत्थे अज उर्स मुबारक सीगा ते उत्थों खत्म होया ते उत्थों असीं वापस आए ते असीं हुण कीती अफ्तारी ते अफ्तारी करन तो बाद हुण वेले हो गए आ। ते सज्जनों तो मित्रों अज तुसीं माशाअल्लाह सिर्फ ज़ियारतां ही करनियां, अज होर कुछ नहीं करना हैगा ते ना ही मैं किते होर किते घुम्मण फिरन जाना हैगा वा। नमाज़ तरावी दिखानी उस तो बाद वेला। ते सज्जनों तो मित्रों अज दा दिन वास्ते तुसीं मैनूं दिओ इजाज़त। उस बैर जो तक कहना ना खुश रहो आबाद रहो ना विसरो ना याद रहो आ बंदा मेरे दिन ਲਈ इजाजत दे देवो इनू नहीं तो इन्हें बस नहीं करना भाई ने बस करो ले लो इजाजत। चलो जी अल्लाह हाफिज़, कल मिलांगे तुहानूं।